Hello, ma'am. Anita കേൾക്കാം വോയിസ് പോയതായിരുന്നു അല്ലേ okay so we'll see what is the third module. That is, we have basically network flow on the topic ആണ്. So inside this I'll just quickly go through it and directly come to the problem so you'll understand better. That is basically what is a flow network. That is what we have to learn. What is a flow network എന്നുള്ളത്. That is a directed graph. You know what is a directed? You know what is a graph, right? You have a set of vertices and or nodes with edges labeled across the nodes or vertices. And if they have a direction, we call it as a directed graph. So basically, a flow network, you can imagine it as any flow of material, okay, from a particular source to a particular sink. Sink എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സോഴ്സും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയത്തില്ലേ. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തും നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകുന്നത്, ഓയിൽ പോകുന്നത്, ഗ്യാസ് പോകുന്നത്, all these things are basically some flow of material, you can say. So you will have a source, which is a starting point where the material is produced, and you will have a sink, which is where it will be consumed or store or kept for storage or whatever it is. Okay. So now the source produces the material at a steady rate, and the sink will consume the material at the same rate. So that is a basic idea. So you can say the flow of a material at any point in the system is the rate at which it moves. So what is our aim in this entire module is we have to calculate the flow. Okay. So calculating the flow is basically at any point in the system is intuitively the rate at which the material moves. So what is a flow network is what we are learning. So flow networks നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. മോഡലിംഗ് ലിക്വിഡ് ത്രൂ പൈപ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വെളിയിലൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് പോലും അവർ പൈപ്പിൽ കൂടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി നമ്മുടെ മെഷീനറി ഒക്കെ ഉള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് you will have assembly lines where parts are moving from one end to the other. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ assemble ചെയ്ത് finally you create a machine. Or you can say you have say passing current, electricity through electrical networks. Okay, that is one thing. Then information through communication networks, നമ്മുടെ internet, all these information maybe through telephone or your internet or whatever data you are passing. ഇതെല്ലാം എന്താ ഓരോ type of flow networks. Some examples of what are the different kinds of flow network. ഇനി ഇതിനെല്ലാം ഒരു കപ്പാസിറ്റി കാണുമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുക ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഗാലൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അല്ലെ ഇത്ര ലിക്വിഡ് ഇതിന് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ആൻഡ് അല്ലെ ഇത്ര ആംബിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഈ വയറിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റും. വിൽ ഹാവ് എ സ്റ്റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി. നത്തിങ് ക്യാൻ ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. യു വിൽ ഹാവ് എ മാക്സിമം റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ഫ്ലോ. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് ഐഡിയ. Now what is our problem here? നമ്മൾ എന്തിനാ ഇത് പഠിക്കുന്നത്? That is, we have to find the maximum flow problem. What is a maximum flow problem? Maximum flow problem means we have to compute the greatest rate at which a material can be shipped from the source to the sink. But you have a source node, you have a destination node known as a sink node. നമുക്ക് ഇത് പല പല ഏരിയയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വെച്ചു. So what is the ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി ഫ്ലോ ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു നോഡിന്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം സേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെള്ളം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെ കൊണ്ടുപോകണം ത്രൂ സം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ്സ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പൊ 100 gallons അറ്റ് എ ടൈം പറ്റുള്ളൂ ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ. ഇതിന് 50 gallons ആൻഡ് മേ ബി ദിസ് വൺ ഹാസ് മേ ബി 200 gallons വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. സോ if this can transmit only 100 gallons at a particular rate at a particular time, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. We have to either use the maximum or at least lesser than the maximum value. We cannot go beyond the maximum. So without violating the capacity constraints, കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരളവ് തെറ്റിക്കാതെ ഏത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്ക് വരെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
എത്ര മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ മെറ്റീരിയൽ കയറ്റി വിടാം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. So basically, we learn what are flow networks or network flow graphs, whatever it is, and what you have to learn what is meant by a flow, what is residual, what are the algorithms that can be used, and how it can be applied. So we'll look into these things. So we can see a flow network is defined as a directed graph. We know what is a direct graph now. We know what is a graph. We know if it has a direction, it is called a directed graph, where every edge also has a weight. A weight in the non-negative one, positive. Positive ആയിട്ടുള്ള capacity ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു weight കാണും ആ edge-ന്. So if you have an edge like this between two vertices, you will have some weight here, which is the capacity of that particular edge. ഈ ഒരു edge-ന്റെ capacity എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഈ value indicate ചെയ്യുന്നത്. Okay, so a directed graph is denoted by capital G. നമ്മൾ അതിന്റെ notations പറയുവാണെങ്കിൽ it's capital G, which is nothing but V, E. What is V? V എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. What will be the capital V representing? It is a set of എന്തായിരിക്കും? Set of what will be capital V? V will be a set of what? E will be set of yes, nodes. Nodes നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറയുന്നത് vertices edges. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് vertices അല്ലെ നോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ യു എന്ന് വിളിക്കുക, ഇതിനെ വി എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ യു കോമ വി കോമ ഡബ്ല്യു കോമ അല്ലെ U1 കോമ എക്സെട്ര ദീസ് ആർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് vertices. എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്കിപ്പം യുവും വിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണ്ട, യുവും വിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ അത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ, എനിക്ക് ഈ എഡ്ജിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ, അത് ഏത് രണ്ട് വേർട്ടിസ് തമ്മിലാണ് മുട്ടുന്നതെന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ യു വി ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. വാട്ട് ഡസ് യു വി ഇൻഡിക്കേറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് എഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് വി. വാട്ട് ഡസ് വി ഡബ്ല്യു ഇൻഡിക്കേറ്റ്? യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വി കോമ ഡബ്ല്യു. വാട്ട് ഇസ് വി ഡബ്ല്യു? ഇത് തമ്മിലുള്ള എഡ്ജിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എഡ്ജിനെ നമ്മൾ പെയർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് പോലെ എഴുതുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വെർട്ടെക്സ് കോമ സെക്കൻഡ് വെർട്ടെക്സിനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച് എഴുതുമ്പം അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, ഇതൊരു എഡ്ജ് ആണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് വെർട്ടിസസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ. Okay, so that is how you denote a set. Now what is this G? G is a graph, directed graph, which is denoted by the set P comma E, where V is a set of vertices and E is a set of edges. Now what is capacity of UV? Capacity of UV means capacity of an edge UV. See this? U and V are any random vertices. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പം ഇതാണ് യു, ഇതാണ് വി. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് യു, ഇതാണ് വി. അതിന്റെ പേരിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എനി റാൻഡം pair of vertices is known as UV. So capacity of any random edge UV should be greater than equal to 0. അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It should be non-negative എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Should be a positive value. For all UV, UV means what? A pair of vertices ഒന്നിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? It should be an edge. Okay, so capacity of any vertex you take and from any edge you take from U to V will be a pair of, you can see this is the edge that belongs to the set E. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ capacity എന്തായിരിക്കണം? greater ഒരു positive value ആയിരിക്കണം. ഇതിന്റെ capacity എന്തായിരിക്കണം? ഒരു greater positive value ആയിരിക്കണം. Okay, so that is how we denote every vertex U and V. ഇനി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വേർട്ടെക്സിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. യു വി എന്ന് അതിനെ വിളിക്കാതെ we should call it as the source S and the sink T. That is also. അത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. Say something like this. So whenever you have a graph like this, the first one will be called as S and the last one will be called as T. Why? Because ഇത് originating ഇത് source, ഇത് അതിന്റെ destination or the sink എന്ന് പറയും. Okay. So അതിനെ രണ്ടും നമ്മൾ ST എന്നേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനെ UV എന്ന് വിളിക്കാം. Or V1, V2, V3, V4, whatever is the name of the edge. So this is how we denote a graph. Okay. Now, what is meant by the term flow? So flow എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എത്ര കടത്തി വിടുന്നുണ്ട്, ഹൗ മച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആർ വി പാസിംഗ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് യു വി ആണ്. അതായത് യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡ്ജ്, വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്, അതിനെയാണ് എഫ് ഓഫ് യു കോമ വി. അതായത് നമ്മൾ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് എഫ് ഓഫ് യു കോമ വി. ഓക്കെ, ടു ഈച്ച് യു വി ഇൻ ഇ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് യു വി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ എഡ്ജിനെ, ഈ എഡ്ജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത്, സിംപ്ലി യു പിന്നെ ചുമ്മാ വി എന്ന് എഴുതുന്ന ഈ വെർട്ടിസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോ?
a flow in a graph G is a real value. It's often the integer. You cannot have a, what you say, real fraction numbers. It's often an integer that satisfy these three properties. You have something known as capacity constraint. Capacity constraint, the flow value between any two vertices, that is between an edge. That either ഒരു യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർട്ടെക്സ്, വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെർട്ടെക്സ്, ഇത് തമ്മിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സേ ഞാനിപ്പം വെള്ളമാണ് കടത്തി വിടുന്നത്, ഞാൻ ഒരു 100 gallons ഇതുവഴി കടത്തി വിടാൻ മാക്സിമം പറ്റുള്ളൂ. ആ പൈപ്പിന്റെ സൈസ് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ സേ ഫ്ലോ ഓഫ് യു വി, ഞാൻ ആക്ച്വലി പക്ഷെ കടത്തി വിടുന്നത് 80 ഉള്ളൂ. സോ പിന്നെ എനിക്ക് കൂടി വന്ന എത്രയും കൂടെ ചെയ്യാം, ഒരു 20 കൂടെ കടത്തി വിടാം. അപ്പൊ ടോട്ടലി എനിക്ക് 100 കടത്തി വിടാം. സോ യു ക്യാൻ സേ എഫ് ഓഫ് യു വി ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് യു വി. അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ? ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു മീഡിയം, ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ ആയാലും പൈപ്പ് ആയാലും എന്തോ ആയാലും അതിനൊരു മീഡിയത്തിന് ഒരു സൈസ് ഉണ്ട്. ആ മീഡിയം വഴി അതിന്റെ സൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് കടത്തി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എഫ് ഓഫ് യു വി, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് മീഡിയം, or this medium should be less than or equal to the capacity of that medium. Okay, so that is known as a capacity constraint. Then skew symmetry. Skew symmetry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whatever flows through is the net effect is same. That is നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ നെറ്റ് എഫക്ട് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് യു ടു വി പോകുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഞാൻ അതിനെ ചുമ്മാ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ എഫ് ഓഫ് യു വി ഇസ് ഈക്വലൻ ടു റൈറ്റിംഗ് ആസ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വി കോമ യു. തിരിച്ച് ഓക്കെ, യു കോമ വി ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ്, മുന്നോട്ടാ. അപ്പൊ തിരിച്ചുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നാച്ചുറലി. ദെൻ ഫ്ലോ കൺസർവേഷൻ, അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, സിങ്കിന്ന് പോകുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂ സോഴ്സിലോട്ട്, സോഴ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂ സിങ്കിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇൻ എഫക്ട് നെറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് amount that is going out should be the amount that is coming in at the other side. So you can say sum of all the flow should be equivalent to 0 except for all the values that is between sink and source. അത് രണ്ടും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന നെറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ എഫക്റ്റ് should have a net flow of 0. Okay, that is all vertices except the sink and the source. അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ വേർട്ടിസസിന്റെ സെറ്റിന്ന് എസും ടിയും കളഞ്ഞ, what is എസ് ആൻഡ് ടി? സോഴ്സും സിങ്കും, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അത് രണ്ടും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എഫക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഇസ് ഫ്ലോ വാല്യൂ? ഇതാണ് നിങ്ങളോട് പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഫ്ലോ വാല്യൂ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദ സിങ്ക്. ആ ഫ്ലോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 2 പൈപ്പ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇടും. അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഫ്ലോ ഫ്രം എ പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടെക്സ് വരെയുള്ള ഫുൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ സമ്മ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ആദ്യം ഇങ്ങനെ പല പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മളൊരു 2 കടത്തി വിടും, ഇതുവഴി എനിക്ക് 1 പറ്റുള്ളൂ, ഇതുവഴി എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കടത്തി, അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ സം എടുക്കണം. ആ സം എടുക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾ ഗ്രാഫിന്റെ ഫൈനൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമല്ല, കുറച്ച് പല പല പാത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഫൈനലി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെ എത്തണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലോ. ടോട്ടൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഫ്ലോ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം വേണമല്ലോ. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫോർ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്രം എ സോഴ്സ് ടു എ സിങ്ക്. ഇനി നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Let's just show you an example. You see this. Suppose that this is the name of the company. That is Lucky Puck Company. What they're doing is they're hockey pucks ഉണ്ടാക്കും. hockey you can see that rubber foam പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹോക്കി ഗെയിം കളിക്കുന്ന വേണ്ടി. അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവർക്ക് വാൻകൂവറിൽ കാനഡയിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. വിനിപെഗിലാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വെയർ ഹൗസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ they are creating it from this factory and they go storing it in this warehouse.
ദാറ്റ് ഇസ് എ സിങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രക്ക് വഴി പല സിറ്റി വഴി ഇങ്ങനെ പോകും. എഡ്മണ്ടൺ, കാലഗറി, റെജിന, സോ മെനി സിറ്റീസ് അത്. അപ്പൊ ഈ സിറ്റി വഴി പോകുമ്പം ഈ ട്രക്ക് കുറെ ഷിപ്പിൽ കുറെ ട്രക്കേല് ഈ പക്സ് എടുത്ത് കാർട്ടൺ അല്ലെ ക്രേറ്റ്സ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എത്ര ക്രേറ്റ്സ് പോകുന്നതെന്നും അല്ലെ എത്ര ട്രക്കാ പോകുന്നതെന്നുള്ള എന്തോ ഒരു വെയിറ്റ് ആണ്, ആ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ what the 16 shows between S and V1 is the number of pucks or crates of pucks that can go. Okay, so you can see it is 16. 16 means maybe 16 crates of material can go from the original source to the intermediate city Edmonton. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രം ഹിയർ 20. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് 10 കൊടുക്കാം, തിരിച്ച് 4 കൊടുക്കാം, ഇങ്ങോട്ട് 9 കൊടുക്കാം, 14, 7, 14, 13, etc. So this way we are finding out different things. This is the original. എന്താ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം, നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാം കപ്പാസിറ്റീസ്. കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. Now suppose that I'm writing it like this. Okay, 11 bar 16. What is the meaning of that? അതിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പൊ 16 ആണ് ടോട്ടൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. But I am passing only 11 now. I am passing only 11 crates now. As of now, it has not reached the maximum. Got it? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അറിയാം, ഇവിടെ 11 പാസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഹിയർ 8. So you can see totally sourcing എത്ര പുറത്ത് വന്നേക്കുന്നത് 11 plus 8 is 19. And finally, when it reaches a sink, also sink in the capacity different. See, this can accommodate 20 and this can accommodate 4, this part. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ മാക്സിമം 15 വരെ വന്നു, ഇവിടെ 4 വരെ വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസിക്കലി 19 ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. പുറത്ത് പോയേക്കുന്നതും 19. നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര കയറ്റി വിടാം? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇവിടെ 20 ഒരിക്കലും വരത്തില്ല, കാരണം ടോട്ടൽ ഇതിന് പറ്റുന്ന 16 plus 13 മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. മേ ബി ഇറ്റ് കനോട്ട് റീച്ച് ടിൽ ഹിയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു സീ. ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് if f of u is less than 0, then it is labeled only by its capacity. So you can see, suppose that the flow is not written. If the flow is written, you will have a bar, a bar symbol. So the first one denotes the flow, then you put a bar, and then you denote the capacity. So for example, if 10 is not written with any bar. What does that mean? The meaning is V1 to V2 in the capacity 10. Now, no flow cheyunnilla. 7 by 7 the meaning എന്താ? B4 to V3 അതിന്റെ capacity 7 ആണ്. 7ഉം flow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. What is the meaning of 4 by 4? This is a capacity between V4 and T, and all the 4 are flowing. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ? Yes, miss. Okay. Yeah, ma'am. Now, okay. ഇനി this is an example ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് എന്താ? ഫ്ലോ. ആക്ച്വലി എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും മതി. എസ്, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് V1, V2, V3, V4 ആണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പം V1, V2 ഇങ്ങനെ ആവുമ്പം you can just simply write 10 അങ്ങോട്ട് maximum capacity, 10 ഇങ്ങോട്ട് maximum capacity, V1 to V2 2 maximum capacity, V2 to V4 8 is the maximum capacity. Also see the direction. Direction is very important. V2 to V4 9 is the maximum capacity. V1 to V3 4 is the maximum capacity. അതിന്റെ പകരം എന്താ എഴുതി? 0 bar 10 എഴുതി, 0 bar 4 എഴുതി, 0 bar 2. എന്താ മീനിങ് എന്താ? ഇപ്പൊ ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജാ. ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മാക്സിമം എത്ര വരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ. വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എഫിനകത്ത് 2 പൈപ്പ് ബാർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഇസ് എത്ര നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുവഴി 10ഉം കയറ്റി വിടാമെന്ന് വെച്ചോ. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഫുൾ പാത്ത് എടുത്തിട്ട് 10 bar 10 കയറ്റി വിടുക. ഓക്കെ, 10 bar 10 കയറ്റി വിട്ടാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഇതുവഴി 10 പോവോ? Is it possible for 10 to flow from V1 to V3? Yes or no? ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ടെന്നിനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ 4 കൂടെ കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഫ്ലോ വാല്യൂ ഓഫ് എനി ദിസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എനി. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ 10 ഇതിനകത്തൂടെ കടത്തി വിടാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്ര?
4. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ 10 നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും എത്ര വലിയ കാര്യമുണ്ടോ 10ഉം 10ഉം കയറ്റി വിട്ടാൽ പോലെ. അങ്ങനല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു സീ ഇൻ ബോട്ടിലിനൊക്കെ നോക്കണം. ഇതിനൊക്കെ അത്രയും കപ്പാസിറ്റീസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് കയറ്റി വിടണം. ഓട്ടെ, സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് പാത്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന പാത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പാത്ത് വരയ്ക്കുക. ഈ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് മാക്സിമം കയറ്റി വിടാവുന്ന ഫ്ലോ എത്രയാണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഏതാ നോക്കണ്ടേ? S to V1, V1 to V3, V3 to T. I am writing the path S to V1, V1, V3. What is the maximum flow I can pass through this path? If this is a path P denoted from S to T, എത്ര എനിക്ക് കയറ്റി വിടാം പറഞ്ഞോ? 24 എങ്ങനെ കയറ്റി വിടും? 24 എങ്ങനെ കയറ്റി വിടും? 10 എങ്ങനെ കയറ്റി വിടും? ഇതുവഴി ഞാൻ 10 കയറ്റി വിട്ടാ ഇവിടെ 10 കയറുമോ? 4. അപ്പം വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു, ഈ ഒരു പാത്തിലെ മാക്സിമം പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഏതാന്ന് നോക്കണം. മാക്സിമം അല്ല, മിനിമം പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി. മിനിമം പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഏതാ? 3 കപ്പാസിറ്റി. ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റി 10, ഇവിടുത്തെ 4, ഇവിടുത്തെ 10. അപ്പൊ എനിക്ക് 4 അല്ലേ കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം. സോ ഞാൻ ഇവിടെ 4 കയറ്റി വിടും, ഇവിടെ 4 കയറ്റി വിടും, ഇവിടെ 4 കയറ്റി വിടും. ഇനി ഇത് ഫുള്ളായി. ഇനി ഇതുവഴി ഒന്നും പോവില്ല, അത് തീർന്നു. ദാറ്റ് പാത്ത് ഇസ് ഗോൺ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 4 എത്തി. ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. വേറെ ഒരു പാത്ത് സേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിലീറ്റ് ദിസ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ. മനസ്സിലായോ? വേറെ ഒരു പാത്ത് ഞാൻ ഇനി ചൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പോയി. എന്താ പോയെ? 4 out of 4 ആയി. അതുവഴി ഇനി ഒന്നും പോവില്ല. സോ ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്ത് എടുക്കും. വേറെ ഒരു പാത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇനി എത്ര പോകും മിച്ചം? ഇവിടെ ഓൾറെഡി 4 പോയി. ഈ പാത്തിൽ കൂടെ 4 പോയി. ഇനി എത്രയും കൂടെ പോവാം മാക്സിമം? 10 minus 4 അല്ലേ? What is the residue here? What is the residue? മിച്ചമുള്ള എത്ര? 6. How do you find it? 10 minus 4 is 6. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് 6 കൂടെ കടത്തി വിടാം മാക്സിമം. പക്ഷെ 6 കടത്തി വിട്ടാൽ ഈ 2 കൂടെ പോവില്ല. 6 കടത്തി വിട്ടാൽ 9 കൂടെ പോവും, 10 കൂടെ പോകും. പക്ഷെ 2 കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ പോവില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര? 2 അല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 2 പോവും. അപ്പൊ 2 ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ എത്രയായി? 6 ആയി. പഴയ 4ഉം പ്ലസ് പുതിയ 2ഉം. അപ്പം I take 6 here, 2 here, here it will become 2, here it will become 2 and so on. പഴയ വാല്യൂ 4 ആയിരുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 2ഉം കൂടെ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ 6 ആയി. അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ പാത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അതെന്താ ഞാൻ പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാവുന്ന യു ഹാവ് സെവറൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് സിങ്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ. ഇപ്പം സപ്പോസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടറീസ് ഇൻ നിയർ ബൈ ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻ കോട്ടയം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ യു വിൽ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സിങ്ക്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? സോ സപ്പോസ് യു ഹാവ് S1, S2, S3, ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ആണ്. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം പോയി സ്റ്റോറേജിന് പല പല ലൊക്കേഷൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലം. സോ വാട്ട് വി can do is we add a common ഒരു റാൻഡം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുന്നത്, we add a single source that is known as a super source and we add a single sink that is known as a super sink. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി മാക്സിമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കും. അതായത് ഈ S1 to S ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പകരം what we are going to do is we are going to add something in front of it and connect it with infinity. See this, നമ്മളായിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒന്ന് മാറ്റുന്നതാണ്. Similarly, for this we add a super sink and we connect it with infinity. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് we try to solve this problem when you have multiple sources and multiple sink. Okay, so ഇത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. Now these are the algorithms and this is the most important one. പിന്നെ അതിന്റെ ഓർ ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഇതും ചോദിക്കാം. Okay, so these two are not needed. We don't have to look into that. What is Ford-Fulkerson algorithm and what is Edmond-Karp's algorithm? That is what we're going to check. Okay, so Ford-Fulkerson algorithm, this is a basic idea. ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് പറയുവാണ്.
we start from a zero flow. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ zero flow in starting. We increase the flow gradually. How? By finding a path from S to the source to the sink so that more flow can be sent until a max flow is attained. So that is what we did here. We started slowly with 4 first, then we added 2, then maybe we added something else, then we found a new path, then we added 4 and so on, so on. Maximum ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്ന 10 plus 10, 20 ആണ്. അപ്പൊ 20ക്ക് താഴെയുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ 20 അല്ലെ 20ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. ഓരോ പാത്തിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്. So that is what we have written here. We start with a zero flow. We increase the flow gradually by finding a path from the source to the sink along which more flow can be sent. And we keep on adding it together until we get a maximum flow that can be achieved. So understood. So the path for this flow is known as by a name known as augmenting path. So these definitions can be asked. What is meant by a augmenting path? How do you find it? What is meant by a residual network? What is a cut, etc. Okay. So find out what is augmenting path. We'll see how to and what is a residual network. So this is the algorithm, and this can be detailed into a larger algorithm like this. This is a detailed algorithm ഇതാണ് ചൂടെ പഠിക്കേണ്ട algorithm. So please learn this. It is very important. Okay. Now we'll see what is a shorter algorithm. What I just said here in words, that same thing is written here. Initialize the flow F to 0 while there exists an augmenting path P. What is meant by an augmenting path? A path that you initially found and later on you can have more additional paths. Augment ചെയ്യാന്നുണ്ട്, add ചെയ്യാന്നുള്ള meaning. Find out different paths that are existent. Exhaust ആയി പോവല്ല. ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കുറെ പാത്തുകൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. Till you are able to augment the flow along this path. Keep on doing this while there exists a path. പാത്തുകൾ exhaust ആയി പോയാൽ you can stop the algorithm. Okay, so that is the basic idea. So what is the input? The input graph. Then you have a source and a sink. Initially the flow value F is 0. Then find a path P such that you can pass a flow among that path. And you keep on doing this while there exists a path. And finally you return the value of the flow. Okay. Now what is the residual network? ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന എന്താന്നുള്ള. Okay, residual network is basically what is remaining. Suppose that the capacity of this one was 2 and this one is 3 and this one is 2. Now already I'm passing 1 here. So what is the residue here? 2 minus 1, 1. I'm already passing 1 here. So what is the residue here? 3 minus 1, 2. What is the residue here? 1. ഇവിടെ 2 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇതുവഴി 2 കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Because smallest one ഇത് രണ്ടുവാ. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കത്തെ പാത്തിന് 2 കയറ്റി വിടാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇത് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. I can only pass 1. Okay, so what is the residual network is the remaining, we have to draw one more graph which shows what is remaining. മിച്ചം എന്തുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. Got it? That is a basic idea. So what is the residual network? അതിനെ നമ്മൾ normally ഫ്ലോയ്ക്ക് പറയുന്നത് എന്താ? F of UV between two edges. കപ്പാസിറ്റിക്ക് പറയുന്നത് എന്താ? C of UV between two edges. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റെസിഡ്യുവൽ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. Residual capacity denote ചെയ്യുന്ന C of F എന്ന് small f കൊടുക്കണം subscript ആയിട്ട്. Small f, CF of UV. Now what is CF of UV? It is nothing but capacity minus flow between those two edges. അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട് യുവും ബിയും. ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി 3 ആ. ഇപ്പൊ ഞാൻ 1 കയറ്റി വിട്ടു. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? 3 minus 1. What is remaining? 2. ആ മിച്ചം വരുന്നതാണ് CF of UV. ഇനി എനിക്ക് എത്ര കയറ്റി വിടാം ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട്? 2 കൂടെ കയറ്റി വിടാമല്ലോ. So that is what is known as CF of UV. Now what is a residual network? Residual network എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ CF of UV ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. മീൻസ് 0 ആയി പോവല്ല. അതായത് 3ൽ 3യും കയറ്റി വിട്ടാൽ പിന്നെ റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പൊ ഇത് 1 ആവാം അല്ലെ 2 ആവാം. 3 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 0 ആയി പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. So you have to form a new graph with a set of edges which is nothing but the set of residues that is greater than 0.
അതെന്താ നമുക്ക് അപ്പൊ ഗ്രാഫിന്റെ പേരെന്താ? നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് നോർമലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് G is equal to V, E എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? റെസിഡ്യൂ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും. റെസിഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ റെഫ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് V എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. പഴയ വെർട്ടിസസിനൊന്നും മാറ്റമില്ല. പക്ഷെ എഡ്ജസിന് മാറ്റം വരും. എഡ്ജസിന് എന്താ മാറ്റം വരുന്നത്? എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിച്ചം വരുന്ന വാല്യൂ വെച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് ഫുൾ 3 കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ല. 1 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും. വേർ യു വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ആസ് 2. 1/3 നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വിൽ ബി ലേബിളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 2, ഷോയിങ് ദാറ്റ് 2 more can go through. Okay, so that is a basic idea. Say this is an example. If this is the original flow network G, 6/17 the meaning എന്താ? Total capacity 17 ആണ് UV തമ്മിൽ. അതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് 6 കയറ്റി വിടാം. അപ്പം 17 - 6 നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CF of U, V എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Total capacity minus 6. That is nothing but 11. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. എങ്ങനെ വരയ്ക്കണ്ടേ? യു മീൻ തമ്മി ഇനിയും 11 അല്ലെ 11 materials അങ്ങോട്ട് flow ചെയ്യും. So from the forward direction, see this forward direction, you label it as 11. That is the residual capacity CF. Okay. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വരയും കൂടെ വരയ്ക്കും. That is, we mark one more edge. Reverse direction, we mark what was already gone. എന്താ already പോയത്? 6 കണ്ടോ? What was the original flow that is already going is 6 നമ്മൾ കാണിക്കും. ഇനിയും പോകാൻ പറ്റുന്നത് 11. That is 6 is already there. So it is 6 അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ net effect is 0. So that is why. So this is the original graph and this is a residual graph. So you change the location, the look of the graph by adding 2 edges. Forward direction will show what is remaining. Backward direction will show what already went through. പറയുന്ന മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. Is it okay? All 3 of you? Okay. Is it okay? Okay. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഓഗ്മെന്റിംഗ് പാത്ത് എന്താന്ന് നോക്കാം. അൽഗോരിതം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാൻ. So you can see what is augmenting path. Augmenting path P is a simple path from the source to the destination in a residual network. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാ? ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റെസിഡ്യൂൽ നെറ്റ്വർക്കിലാണ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലോ ഗ്രാഫിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോണം. ഇങ്ങനെ 2 ഗ്രാഫ് വരും. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്സും വരയ്ക്കും, ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ റെസിഡ്യൂൽ ഗ്രാഫും വരയ്ക്കും. അല്ലെ തിരിച്ച് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലോ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതാ റെസിഡ്യൂൽ. ഇതെല്ലാം റെസിഡ്യൂൽ ഗ്രാഫ്സാ. ഈ റെസിഡ്യൂൽ ഗ്രാഫ്സിലാണ് നമ്മൾ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫിലല്ല. ഓക്കെ, but that is one thing. So what is the definition of an augmenting path? It is a simple path from the source to the destination in the residual network. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ റെസിഡ്യൂൽ നെറ്റ്വർക്കില് മാക്സിമം എത്ര amount കയറി പോകുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So how do you find out that? Find the minimum of the residues. For every UV on the path P, say this is a path. ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ. S ഇത്, T ഇത്. V1, V2. This is a path, right? S to V1, V1 to V2, V2 to T. അപ്പൊ P എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാത്ത് കിട്ടി. അതിനകത്ത് എവറി UV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? S to V1 ഒരു UV, V1 to V2 അടുത്ത UV, V2 to T അടുത്ത UV. So for every pair of elements on this path P, what is the minimum residual capacity? Find out the minimum. ആ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച സാധനമാണ്. ഇവിടെ this one. എന്താ മിനിമം? What is the minimum? Say you take a path like this. What is the minimum residual capacity? ഇത് റെസിഡ്യൂ ഗ്രാഫ് അല്ല, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആണ്. റെസിഡ്യൂ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിഡ്യൂ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വന്നേനെ, 2 ആയിട്ട് തന്നെ വന്നേനെ. Okay, 10 minus 0 is equal to 10, 2 minus 0 is equal to 2, 9 minus 0 is equal to 9, 10 minus 0 is equal to 10. When you're drawing the ഇതിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കണം. റെസിഡ്യൂ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം ഇവിടെ 10 ആണ് റെസിഡ്യൂ, ഇവിടെ 2 ആണ് റെസിഡ്യൂ, ഇവിടെ 9 ആണ് റെസിഡ്യൂ, ഇവിടെ 10 ആണ് റെസിഡ്യൂ. ഇതിൽ ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ഈ പാത്ത്, ഇതല്ലേ പാത്ത്, ഈ പാത്തിൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 10, 2, 9, 10. Which is the most minimum? ഈ ഒരെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും മിനിമം. So if that is the most minimum, then
you can say that coming back here, you can say that the most minimum one is CF of UV. Okay, CF of UV യിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാണോ അതാണ് ആ പാത്തിന്റെ റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി. This is okay. So this is the residual capacity. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന്. റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലാതെ എല്ലാ റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാണോ അതാണ് ആ പാത്തിന്റെ റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്കും ഒരു റെസിഡ്യൂവൽ നെറ്റ്വർക്കും വരയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. നിങ്ങളപ്പോൾ ഒരു പ്ലീസ് ഒരു നോട്ട്ബുക്കും ഒരു പെന്നും കൂടെ കൈ വെച്ചാലേ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഫ്ലോ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ 11/16, 12/12, 15/20, 7, 14 ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊരെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട്. 8/13, 11/14, 4/14 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സാധനത്തിനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റെസിഡ്യൂവൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 11/16 റെസിഡ്യൂ പറയാം ആരെങ്കിലും? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തോ. 11/16 റെസിഡ്യൂ എന്താ? 5. That is nothing but 16 minus 11. അപ്പൊ നിങ്ങൾ S2V1 മുന്നോട്ട് 5 വരയ്ക്കണം. തിരിച്ചെന്ത് വരയ്ക്കണം? ആക്ച്വലി ഫ്ലോ ചെയ്തത് എന്താ? 11. അതിവിടെ വരയ്ക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഇനി 12 അടുത്തത് വരയ്ക്കാം. 12/12. 12/12ന്റെ റെസിഡ്യൂ എന്താ? 12 minus 12 is 0. 0 വരയ്ക്കല്ലെന്ന് 0 വരയ്ക്കല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. 0 ആ വെർട്ടിസിന്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല. യു വിൽ ഓൺലി ടേക്ക് എഡ്ജസ് വിച്ച് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ 0 മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പോവാത്ത സാധനത്തിന് എന്തിനാ വരയ്ക്കുന്നത്? വി ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ പക്ഷെ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ച്വലി ഫ്ലോ ചെയ്ത 11 നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരച്ചില്ലേ, അതുപോലെ ഫുൾ 12 പോയിരുന്നു തിരിച്ചു വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്ത് തപ്പി ഇറങ്ങുവാന്ന് വെച്ചോ. പാത്ത് തപ്പുമ്പം S2V1 പാത്തുണ്ട്, B1 to V3 പാത്തുണ്ടോ? B1 to V3 പാത്തുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ. V3 to V1. അപ്പൊ അവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പാത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും ഫുൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ പാത്ത് ഇല്ലാന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് B3 and BT 15/20 എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ 5 വരയ്ക്കണം, തിരിച്ച് നിങ്ങൾ 15 വരയ്ക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 11/14 വരുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ 3 വരയ്ക്കണം, തിരിച്ച് നിങ്ങൾ 11 വരയ്ക്കണം. 4/4 കണ്ടോ? 4/4 തല തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ 4 വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിംഗിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല V4ന്ന്. നിങ്ങൾ പല പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് V4 എത്തിന്ന് വെച്ചോ. V4ന്ന് Tയിലോട്ട് എങ്ങനെയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അൽഗോരിതം നിൽക്കുന്നത്. എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴേലും അത് എക്സോസ്റ്റ് ആവണം. സോ വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് എ പാത്ത് ഫ്രം V4 to T. Why? ബിക്കോസ് അത് ഓൾറെഡി എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവഴി കയറ്റി വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വേ വി കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടോ? ഇതൊരു ലൂപ്പ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് 10 പോന്നു, അങ്ങോട്ട് 4 പോന്നു. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇങ്ങോട്ട് 10 പോന്നു, അങ്ങോട്ട് 4 പോന്നു. അങ്ങോട്ട് 4 പോകുന്നതിന്റെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ആദ്യം. അതിനകത്തൊരു ഇതുണ്ട്, 1/4 ഉണ്ട്. 1/4 നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ 1 ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം, തിരിച്ച് നമ്മൾ 1 അല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ പാത്ത് എങ്ങോട്ടാ? B2 to V1. സോറി, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച്. B2 to V1 ആണ് നമ്മുടെ പാത്ത്. 1 അങ്ങോട്ട് പോയി ഓൾറെഡി. മിച്ചം ഇനി എത്ര ഉണ്ട്? 3. അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണ്. V2 to V1 3 ഉണ്ട്. അപ്പം ഓൾറെഡി പോയത് തിരിച്ചു വരയ്ക്കണ്ടേ? അപ്പൊ തിരിച്ചു വരയ്ക്കേണ്ട എന്താ? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 1 വരണമെന്ന് നമ്മൾ വരച്ചു. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 1 വരണം. പക്ഷെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? 10 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 10 + 1 എത്രയായി? ടോട്ടൽ നമുക്ക് 11 ആയി. അതാണ് ഇവിടെ 11 വന്നത്. കണ്ടോ? 10 + 1 11.
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത്. ഇനി ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ വരച്ച് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയൊന്നും വലിയ പാടില്ല. ഈ 4/9 എളുപ്പമാണ്. 4/9 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് 5 ഫ്ലോ ചെയ്യും. പഴയ പോയത് ഫ്ലോ 4 ആണ്. പഴയ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റെസിഡ്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്കിനെ റെസിഡ്വലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒരു ഓഗ്മെന്റിംഗ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പാത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുക്കാവുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ. അന്നേരം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ഇതായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള എഡ്ജ്. കാരണം ഇങ്ങോട്ടല്ല അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷെ റെസിഡ്വൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടായാലും ഇങ്ങോട്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകാവുന്ന ഏത് വേണേലും എടുക്കാം. ഇതൊരു പാത്താണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത തവണ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ബ്ലോക്കായി. അപ്പൊ പിന്നെ ആ പാത്തില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ബ്ലോക്കാ. അപ്പം ഇവിടെ ബ്ലോക്കാ അങ്ങനെ. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ പാത്ത് എടുക്കണം. ഓക്കെ. പാത്ത് ചുമ്മാ ഒന്നെടുത്തത് രണ്ടാമത് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിജിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതം അങ്ങനെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള. ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം. ഫോർ ഈച്ച് എഡ്ജ് ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോ 0 ആക്കി കളയും. ഇനി while there exists a path in the residual network graph, find out the minimum of all the capacities. Residual capacitiesനെ ഏറ്റവും മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ മിനിമത്തില് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പഴയ ഫ്ലോയിന്റെ കൂടെ ഈ റെസിഡ്വൽ കപ്പാസിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക. തിരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അതെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ this is the original graph. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. ഞാൻ അതിനെ ഇച്ചിരി സൂം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ്, ഒറിജിനൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇനി ഒറിജിനൽ നെറ്റ്വർക്കിന് ഇപ്പൊ റെസിഡ്വൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോ 0 0 0 0 0 എവറിത്തിങ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ 0, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറ്റേ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എത്ര ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഇനി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം. ശരിക്കും 16 തന്നെ പോവുമല്ലോ വീണ്ടും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് 0/16. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസിഡ്യൂ അപ്പൊ ഈ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫ്ലോ ഇസ് ഈക്വലൻ ടു ദ റെസിഡ്യൂൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ. So this is itself the residual graph. But now first step is find a path P. So that is the algorithm. Now put flow all the flow as 0. There exists a path P in the residual network. Now this is original network and this is also the residual network. Now find a path. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്ത് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡിൽ കാണിക്കണം ഏത് പാത്ത് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം. S2 V1 V1 to V2 V2 to V3 V3 to V4 and T. ഇങ്ങനെ പാത്ത് P is equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കണം. If you are not properly marking it, please make sure you write it down. അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിനകത്ത് what is the next step? This is the augmenting path. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Find the minimum of all the ഈ പാത്തിന്റെ റെസിഡ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി കാണണം. Find the minimum. മിനിമം ഏതാന്ന് പറയാം. 16 ഇതുവഴി പോയാൽ 16 ഇതുവഴി പോകത്തില്ല, 12 ഉള്ളൂ. ഇതുവഴി 16 12 പോവോ? ഇല്ല. ഇതുവഴിയോ 14. ഇതുവഴി 4. ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാ ഇതിനകത്ത്? S2 V1 ആണോ മിനിമം? V1 to V2 ആണോ മിനിമം? ഏതാ ഏറ്റവും മിനിമം റെസിഡ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി? എനിവൺ? വിച്ച് ഇസ് ദ റെസിഡ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി? പറഞ്ഞോ. മിനിമം റെസിഡ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി എന്തൊക്കെയാ കപ്പാസിറ്റീസ്? 16 12 9 14 4. ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാ? 4. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പാസ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റുന്നത്? 4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുവഴി 4 പാസ് ചെയ്ത് വിടുക. 4/16 4/12 4/9 4/14 4/4. ഇത് തീർന്നു. Got it?
So this is an augmenting path. I am going to pass 4 in the flow network. അപ്പൊ നമുക്ക് F എന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര പാസ് ചെയ്ത് വിട്ട് 4. ഫസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിനകത്ത് I passed 4. So always keep track of the value flow network F. Keep on adding it. New values add ചെയ്യുമ്പോൾ keep on adding it to this previous value. So currently now it is 4. So see how we changed it. നമ്മുടെ അതേ പാത്ത് തന്നെയാണ് ആ പാത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ 4 പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടു. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇനി ദിസ് ഇസ് എ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക്, വിത്ത് ഫ്ലോ ആക്ച്വലി. ഇനി ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ വരയ്ക്കണം. ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നത്? എന്താ മാറ്റണ്ടേ? മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യം പറയാം. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് മാറ്റുക നമ്മള്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ എത്ര എന്ന് പറയാം. 16 മൈനസ് 4 ഇസ്. ഇനി എത്ര മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റുന്നേ? 12 മുന്നോട്ട് പോകും. ആക്ച്വലി എത്ര പോയിരുന്നു? 4. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റി വരയ്ക്കണം. ഇത് അതുപോലെ മാറ്റണം. മുന്നോട്ട് ഇനി എത്ര പോകാൻ പറ്റും? 12 മൈനസ് 4 8. ആക്ച്വലി എത്ര പോയിരുന്നു? 4. ആ വരച്ച പാത്തിൽ കൂടെ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അത്. അപ്പൊ ഈ വരച്ച പാത്തിൽ കൂടെ. ഇനി ഇതിന്റെ കേസിൽ 9 മൈനസ് 5 4, യു ഹാവ് 5 മോർ ടു ഗോ. എത്ര പോയിരുന്നു? 4. ഇനി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ 14 മൈനസ് 4 10 ഇനിയും മിച്ചം ഉണ്ട്. എത്ര പോയിരുന്നു? ദാറ്റ് വാസ് 4. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? ഇനി അങ്ങോട്ട് ആരോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? 0 പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ആരോ ആൻഡ് യു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇങ്ങോട്ട്. ഈ എത്ര ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോയിരുന്നു എന്നുള്ള മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇതൊരു റെസിഡ്യൂൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയി. അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി റെസിഡ്യൂൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കി. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പോയി. ഇനി ഈ റെസിഡ്യൂൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ ഓഗ്മെന്റിംഗ് പാത്ത് P2. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പാത്ത് എടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് വരാം കേട്ടോ. ചിലപ്പം റീബ എടുത്ത ആൻസർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്, വേറെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അത് മാറും. പക്ഷെ ഫൈനലി ഈ ആൻസർ എല്ലാവരുടെയും സെയിം ആയിരിക്കും. അടുത്ത ഫ്ലോ ഏതാന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോയി ഫൈനൽ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കണം, വാട്ട് എവർ പാത്ത് യു ടേക്ക്. Order of the path is not important. Only thing is every path has to be taken and every time the flow has to be incremented. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു പുതിയ പാത്ത് എടുത്തു. നേരത്തെ എടുക്കാത്തത് എടുക്കണം. See this? നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത പാത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോയെ. ഇനി നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. Take this one, this one, this one, this one and this one. Now can you tell me if this is the path? Path undo nokane. Do you have forward direction everywhere? Yes, I have a forward direction where through which value can flow. Find out this path and tell me what is the minimum that can be taken from this. 12 boom, 10 boom, parno orka parno. 10 boom, 7 boom, 20 boom. Is that a minimum? 7. Yes, 7 is the most minimum. 7 is the most minimum. Appo ini endu cheyanam? You have to add 7 along with this flow. 4 ആയിരുന്നു പണ്ട്, now it is 7 more. അപ്പൊ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേന്ന് പറയാം. ഇതിനകത്താണോ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇതിനകത്താണോ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇത് റെസിഡ്യൂൽ ഗ്രാഫാ. 7 ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പേത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഒന്നുകൂടെ. എന്നിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാത്തിന്റെ കൂടെ 7 ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇതുവഴി ഇനി 7 പോണം. അപ്പൊ പഴയ 4ന്റെ കൂടെ 7 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആവും? 11 ആവും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? പിന്നെ നമ്മുടെ പാത്ത് ഏതാ? താഴോട്ടല്ലേ. അപ്പം ഈ 10ന്റെ കൂടെ 7 ബാർ 10 എന്നാവും. ഇവിടെ ഈ പാത്തിലാണ് 7 ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾറെഡി എത്ര പോയിരുന്നു? അവിടെ 4 പോയിരുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ 7 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര ആവും? 11 ബാർ 14. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് 7 പോവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫുൾ 7 ആഡ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം 7 ബാർ 7. ഇവിടെ 20 ആണ്, ഇതുവരെ ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 0 ബാർ 20 എന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് 7 ആഡ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ദിസ് വിൽ ബി ദ ന്യൂ ഗ്രാഫ്. സി, പഴയ 4ന്റെ കൂടെ ഒരു 7 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ 11. ഇതുവരെ ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യാത്തത് 7 ഇവിടെ വന്നു. ഇതുവരെ ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത 7 ഇവിടെ വന്നു. ഇതുവരെ ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത 7 ഇവിടെയും വന്നു. പക്ഷെ പഴയ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ 4-നൂടെ 7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 11 വന്നു. ഇതാണ് പുതിയ ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയാൻ ആരെങ്കിലും? വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഇനി റെസിഡ്യൂൽ നെറ്റ്വർക്ക് പിന്നെയും കാണും.
ഇനി ഇതിന്റെ കാരണം വാല്യൂസ് മാറിയില്ലേ ഇപ്പം. അപ്പൊ ഇനി 11 മൈനസ് 16, 10 മൈനസ് 7, 14 മൈനസ് 11, 7 മൈനസ് 7 തിരിച്ചാരോ വരും, 7 മൈനസ് 20 ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. റിസൾട്ടിങ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എത്ര വന്നു, 11. Because already it was 4, I added 7 more. So now the resulting flow is totally reaching the sink is 11. ഇനി ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂൽ നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട റെസിഡ്യൂൽ ഗ്രാഫ് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കണ്ട ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ്. The same thing is here. I draw the residual network for that and it comes like this. Okay. When it comes like this, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? Find the new augmenting path P3. So I found a new path like this. ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് കണ്ടു. ഇനി ഇതുവഴി പോവാൻ പറ്റുമോ? Resultant ഗ്രാഫില് V4 to V4 to T പോവാം. Can we go from V4 to T? No, it is not possible. It is fully blocked. We cannot go from V4 to V3 also. That is also fully blocked. Only one direction is there. So we have to only pass through V3. V3 വഴി T-യിലെത്താൻ ഇനിയും പറ്റുള്ളൂ. V4 is not accessible anymore. V3 to V4 വന്നാലും V4 ന്ന് പുറത്ത് സിംഗിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. It's not possible. Got it? So ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പാത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം കാണണം. ഈ പാത്തിൽ കൂടെ ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന്? ഈ ഒരു പാത്തിന്റെ മിനിമം ഏതാ? 13 ഉണ്ട്, 11 ഉണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ അത് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കാം, നേരത്തെ പോയ ഫ്ലോ ആയിരിക്കാം, അതൊന്നും സാരമില്ല. മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ നോക്കാവൂ. ഏതാ ഏറ്റവും മിനിമം പറയാം? 8 അല്ലേ? അപ്പൊ 8 ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എവിടാ? ഈ പഴയ പാത്തില് 8 ബാർ 13. ഈ പഴയ പാത്തില് 8 അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇതിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ 3ഉം 11ഉം വന്നേന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ പെട്ടെന്ന്? 3 എങ്ങനെയാ വന്നേ? 10 മൈനസ് 7 3. അപ്പൊ പഴയത് എത്രയായിരുന്നു? 7 അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ? ഓൾറെഡി എത്ര പോകുന്നുണ്ട്? 4. 4 പ്ലസ് 7 ഇസ് 11. അതാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചത്. ഓക്കെ. ഇനി പഴയ പാത്തിൽ കൂടെ 8 ആഡ് ചെയ്യണം. 8 ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 8 എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് കണ്ടോ? 7 ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, 8 അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. 7 ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, 8 അങ്ങോട്ട് പോകണം. 7 ഞാനിപ്പം ഏഞ്ചല എനിക്കൊരു 7 മുട്ടായി തന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് 8 മുട്ടായി തന്നു. ഇൻ എഫക്ട് എത്ര മുട്ടായിയാ പാസ്സായി? ഓർമ്മയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഐ ഗേവ് യു 8 സ്വീറ്റ്സ്. തിരിച്ച് ഇയാൾ എനിക്ക് 7 തന്നു. ഏഞ്ചലയ്ക്ക് എത്രണ്ണം കിട്ടി? 1 കിട്ടുള്ളൂ. ആ 1 ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് നെറ്റ് എഫക്റ്റില് ആ 10ന്റെ ഉള്ള 7 ഇങ്ങോട്ടും വന്നു, 8 അങ്ങോട്ടും പോയാൽ ഇനി എനിക്ക് 10 ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാമെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇൻ എഫക്ട് ഓൺലി 1 ഹാസ് പാസ്ഡ്. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് വരുന്ന കേസിൽ യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂസ്. 1-2 എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ 8 ഡയറക്റ്റ് വന്നു, നോ പ്രോബ്ലം. ഈ ഒരു കേസിൽ 1 പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ പാത്ത് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു? ഇതായിരുന്നു, ഈ 8. അപ്പൊ പഴയ ഒരു 4 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ 8 കൂടെ കയറ്റി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 12. ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ പാത്ത്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ പാത്തിൽ പഴയ ഒരു 7 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ 8 കയറ്റി വരുമ്പോൾ 15. സോ യു ക്യാൻ സി ദിസ്. ഈ ഒരു പാത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഈ പഴയ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റീഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പാത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ 8 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ നൗ ദ ഫ്ലോ ഇസ് 19. Got it? Now what is the next step? Draw the residual graph. ഒന്നുകൂടെ റെസിഡ്യൂൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. പുതിയൊരു പാത്ത് എടുക്കുക. ഈ പാത്ത് എന്തായാലും ബ്ലോക്കാ. പുതിയൊരു നേരത്തെ എടുക്കാത്ത ഒരു പാത്ത് എടുക്കുക. ആ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഫ്ലോ നോക്കുക. 5 4 5 വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് മിനിമം 5 4. സോ ഈ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ 4 കയറ്റി വിടുക. ഓക്കെ. അഗെയിൻ വി ഡു ദാറ്റ്. 4 കയറ്റി വിട്ടു. 4 കയറ്റി വിടുമ്പോൾ 15 plus 4 is 19, 8 plus 4 is 12 and so on. ഓക്കെ. അപ്പം 4 കൂടെ കയറ്റി വിട്ടു. അപ്പൊ ഫൈനലി യു ഗോട്ട് 23. ഇനി പിന്നെയും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ ഇനിയും വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞോ? ഇനി ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക.
റെസിഡ്യൂ വരച്ചു കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഇനി ഒരു 1 കൂടെ പോകും, ഇവിടെ 5 പോകും, ഇവിടെ 1 പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ പാത്ത് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം ഇനിയും പാത്ത് ഇല്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇല്ലേ? വൈ? ബിക്കോസ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ച. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കൂടെ വരാമെന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം. ഓക്കെ, തിരിച്ച് മേളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ടും വരാം, പക്ഷെ തിരിച്ചപ്പോ ഇങ്ങോട്ട്. അതായത് ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്, യു ഹാവ് സ്പേസ്, ഒരു 1 കൂടെ കയറ്റി വിടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ V3 എല്ലാം ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാ പോകുന്നത്, V4 ഒന്നും ഔട്ട്വേർഡ് പോകുന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി ഇത്രയാണ്. So we are not able to move forward. So that means there is no more augmenting path. So what is the final answer? What is the maximum flow that you can pass through this network is 16 plus 13 ആണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം. ഇത് 20 plus 4 ആണ്. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പല പാത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് 23 ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റത്തില്ല. ആ 1 ഇവിടെ നമുക്ക് മിച്ചമായി പോയി. 24 ആണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി. യു ക്യാൻ ഗോ അപ് ടിൽ 23. Is it okay? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ അടുത്ത ഇനി വീഡിയോ ലെക്ചർ ഇടുമ്പം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം. സേ ഫോർ ലൈക്ക് ദിസ്, ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഷോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അങ്ങനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു പുട്ട് ദീസ് വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാനും എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദിസ് യു ക്യാൻ സീ 5, 15, 5, 5, 5, 5 എല്ലാം 5, ഇവിടെ 15, 5. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്. സോ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ യുവർ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ചുമ്മാ റാൻഡം വാല്യൂ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല. സോ ട്രൈ ലേണിംഗ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. And there are enough number of problems in our sample question papers and question bank. Please try solving all of them. I think we can stop for now. That is one thing. And one more, just a small thing I wanted to convey is regarding the cut. Maybe I'll do in the wind up here. Let us explain that. What is meant by cut of a network? So there is something known as cut of flow network. It's actually a theorem. So what is a cut? You know, graph or cut it will be something like this. You suppose I cut through the network. That means all these vertices and edges are a set and these are another set. So you cut in the across, we will get the maximum flow. That is, you will get the maximum flow for the minimum cut. What is the meaning of that? Or example, suppose that this is the cut. So what is the meaning of this cut? You have a set S which contains the vertices S, V1 and V2. You have another set T which contains the vertices V3, V4 and small t. Now what we are trying to show here is what is the capacity across the cut and what is the flow across the cut. Capacity across the cut എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ? What is the capacity across the cut? അങ്ങോട്ട് എത്ര പോകുന്നുണ്ട്? 12 ആണ് മാക്സിമം വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ എത്ര പോകുന്നുണ്ട്? 14 അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം 26. അതാണ് കപ്പാസിറ്റി. ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിനാണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലോ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ഫ്ലോ എത്ര പോകുന്നത്? 12 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, 11 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. So you can say 12 is going, 11 is going. So it is basically 23. But you have a 4 going back. So you have -4. That is nothing but 19. So that is why the flow across the cut is 19 and the capacity across the cut is 26. Forward direction capacity. Capacity can never be negative. So that is why you do it like this. You can see this graph maybe that is the maximum value that can flow across. So that is a theorem. There is a theorem like that. That is, you can say that the maximum flow can be found out. There will be a residual network with no augmenting path. You can find out the flow across the cut and that will be your answer. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ 23 എന്നൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോയുടെ ആൻസറും നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് ഐഡിയ.
So this is what ഈ തിരിച്ചു വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഈ ഒരു കേസാണ് ഇത് കണ്ടോ മൈനസ് സി എഫ് ഓഫ് പി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഹിയർ. ഇവിടെയൊക്കെ ചില കേസസിൽ in some of the cases you remember നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ like this one. See this? 7 was going across, 8 is going on the other side. So what we did after that is we did a minus value. That is the formula that is given there. Whatever is going and whatever is coming back, the net flow will be the remaining. That's all. Okay. So this is a basic idea. So I hope it is clear. Please do some examples also. Okay. So we'll stop for now. Okay, then